A very good morning, dear students. Yesterday we have learned the story as well as MCQs of chapter number 2, The Tiger in the Tunnel. Alright, so for today we are going to learn its short answer type question, and question number 1 is, what duties had Baldev to perform? Baldev nu kediyan duties perform karniyan pendiyan si, and the answer is Baldev worked as a small railway station. Baldev ek छोटे रेलवे स्टेशन ते काम करता सी. He did the job of giving signals whether the tunnel next to the station was clear or not. वो अक्सर सिग्नल दिंदा हुंदा सीगा ट्रेन वालियां नूं कि जिहड़ा टनल आ जिहड़ी सुरंग आ कि वो साफ आ कि नहीं. At night रात नूं it was his duty to see that the lamp at the signal post was burning. रात नूं ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, and that the overland mail passed through safely. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. Question number 2 is ਬੇਟਾ, what had Baldev to work as a खलासी? As a खलासी Baldev ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? And the answer is Baldev belonged to a small ट्राइबल विलेज. बालदेव एक की है जिहड़ा वा छोटा आदिवासी पिंड उन्होंने बिलोंग करता सी, उत्थों दा रहन वाला सी. ही हैड स्मॉल राइस फील्ड्स विच कुड नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली. उहदे कोल राइस दे चावल दे छोटे खेत सन जो कि काफ़ी नहीं सन जिहदे नाल ओह आपदी फैमिली दी नीड्स पूरियां कर सके, तां करके ओह जॉब करदा सी. सो ही हैड टू वर्क एज ए खलासी एट अ स्मॉल रेलवे स्टेशन, जिहदे करके ओह जिहड़ा छोटा रेलवे स्टेशन आ उहदे उपर एज ए खलासी दा काम करदा सी. Question number 3 is, what were the factors that contributed to the airiness of the place? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ airiness of the place ਨੂੰ contribute ਕੀਤਾ ਵਾ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? Next to that small railway station there was deep cutting that led to the tunnel. ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. The cutting had sheer rock walls ਟਾਵਰਿੰਗ ਹਾਈ ਅਬਵ ਦੀ ਰੇਲਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਸਨ. ਦ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਟਨਲ ਲੁਕਡ ਵੈਰੀ ਹੌਰੀਬਲ ਐਟ ਨਾਈਟ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਆ ਟਨਲ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਦ ਮੋਸਟ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਦ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਵਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ. Question number 4 is, how did Baldev know that a tiger was nearby and later it had sprung into the cutting? Baldev ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ? And the answer is Baldev had a low grunt from the top of cutting. ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ. He at once understood that a tiger was nearby because only a tiger could emit such a sound. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ एहसास होया कि ये टनल के नेड़े तेड़े की है एक टाइगर आ. Then wait a minute बेटा, okay, then he heard a thump and the rattle of small stones. इस तो बाद ओनू की आ एक थंब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਂਡ ਰੈਟਲ ਆਫ ਸਮੋਲ ਸਟੋਨਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ. ਇਟ ਮੇਡ ਹਿਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਟਾਈਗਰ ਹੈਡ ਸਪਰੰਗ ਇਨਟੂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਆ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਇਜ਼, ਵਾਈ ਡਿਡ ਬਾਲਦੇਵ ਨਾਟ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਟਾਈਗਰ? ਬਾਲਦੇਵ ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ? Answer is Baldev did not run away from the tiger because there was no shelter for him. ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. At that time ਉਸ ਸਮੇਂ he was standing in the cutting at the entrance of the tunnel. Starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ? ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ. And the tiger was coming rapidly towards him from the opposite side. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਫਲਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲਦੇਵ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ
ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਫਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬਾਲਦੇਵ ਐਂਡ ਟਾਈਗਰ। ਬਾਲਦੇਵ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫਲੀ। ਅ ਟਾਈਗਰ ਅਟੈਕਡ ਬਾਲਦੇਵ ਵੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਲਾਈਟ। ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਬਾਲਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦ ਟਾਈਗਰਸ ਪੋ, ਬਾਲਦੇਵ ਜੰਪਡ ਟੂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਿਟ ਦ ਟਾਈਗਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਐਕਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਬਾਲਦੇਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਰੋਡ ਲਾਊਡਲੀ ਵਿਦ ਪੇਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗਰਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੀ ਸਪ੍ਰੈਂਗ ਅਪੋਨ ਬਾਲਦੇਵ ਐਂਡ ਟੋਰ ਹਿਮ ਟੂ ਪੀਸਿਸ। ਉਹਨੇ ਬਾਲਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਦੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਲਦੇਵ ਹੈਡ ਹਿਟ ਦ ਟਾਈਗਰ ਸੋ ਬੈਡਲੀ ਦੈਟ ਦ ਟਾਈਗਰ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਵੈਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਅਰਾਈਵਡ ਹੇਅਰ। ਬਾਲਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਜਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਜ਼, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਟੁਡੇ ਬੇਟਾ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਟਾਈਗਰ ਡਾਈ। ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਆਂਸਰ, ਦ ਟਾਈਗਰ ਵਾਜ਼ ਬੈਡਲੀ ਵਾਊਂਡਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਦ ਬਾਲਦੇਵ ਐਟ ਦ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਦੇਵ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲਦੇਵ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਲਦੇਵਸ ਐਕਸ ਹੈਡ ਗॉट ਸਟਕ ਇਨ ਹਿਸ ਬੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਦੇਵ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਕਿਲਿੰਗ ਬਾਲਦੇਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੋਰਿੰਗ ਵਿਦ ਪੈਨ ਐਂਡ ਲਿਕਿੰਗ ਹਿਸ ਬਾਉਂਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਰਾਜੇ? ਟਾਈਗਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਲੇਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਇਨ ਹਾਫ ਬਾਏ ਦੀ ਇੰਜਨ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵੀ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਜੇ? ਟਾਈਗਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਲਰਨ these questions as well as also write down these questions on your fair notebook. If you have any doubt or any confusion beta, then you can ask me. God bless you.